Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Alors, نتسنى حتى يدخل كل شيء. مساء النورات. Alors, bonsoir, salam alaikum, marhaba bikoum. Ce soir, Inch'Allah, le live, comme je l'ai précisé, c'est غادي يكون على les métiers les métiers en entreprise يعني bonsoir tout le monde les شنو هما المهن اللي تيكونوا في الشركات الكبار bien sûr لاحظت بلي بزاف ديال لي جون aujourd'hui كيسمعوا بواحد لي ميتي هما اللي معروفين ميرسي بوكو كنلاحظت بزاف ديال لي جون تيعرفوا لي ميتي دانجينيوري كيعرفوا لي ميتي دو ميديسين لي ميتي عرفتي داك لي ميتي كليشي ولكن شنو هما les métiers اللي كاينين en entreprise بزاف ما عارفينهمش donc l'objectif ce soir c'est justement d'expliquer quels sont ces métiers et quels sont les profils qui peuvent matcher avec ces métiers justement باش تكون واحد c'est-à-dire باش نعاونوا les jeunes انهم يديروا واحد القرار ياخذوا واحد القرار اللي يكون زعما مقتنع d'autant plus que tout à l'heure غادي تلحق لنا une invitée qui est justement Pauline Pauline c'est une responsable d'admission dans une école privée business school qui est reconnue par l'État. اللي غادي تشرح لنا justement quelles sont les différentes filières d'études qu'il y a, que ça soit en bachelor, en master, باش les étudiants يعرفوا كيفاش يختاروا le parcours ديالهم. Voilà, على بركة الله. Donc أول حاجة خصنا نعرفوها les métiers en entreprise كيحتاجوا les langues. Alors الناس اللي غادي يقولوا لي عافاك نهضروا على بالعربيه انا راه جو في اكسبري في certains لايف ولا في certains سوجي اللي غادي نهضر en français normalement راه حتى en anglais mais bon l'anglais عندي مازال على قد الحال donc je vais plus virer vers la langue اللي غادي نرتاح فيها كي حنا عندنا في المغرب كي لا بلو كومون باش نكونوا واضحين يعني ce qui est le plus utilisé donc il faut comprendre بلي la différence qui peut propulser un candidat في le monde de l'entreprise, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou là, en tant que salarié, en tant que cadre ou là, quel que soit le statut ديالو راه les langues من les atouts majeurs يعني ما يمكنش نمشي نضيع وقتي نقرا واحد les études de management les études المهم غنشوفوهم les différentes études les études اللي كيداروا في le monde du business بلا ما نقرا les langues زعما غنبقى نخدم غير بالعربيه راه تخدم في العالم العربي وغتحتاج l'anglais باش نكونوا واضحين donc les langues sont très importantes حنا في المغرب c'est vrai que la langue principale اللي كنداولوا بها هي الفرنسي mais l'anglais est devenu يعني un atout majeur donc maintenant غادي نفسر لكم le fonctionnement ديال الشركه ديال l'entreprise comment ça fonctionne alors les grandes entreprises تكون في لا تيت ديالهم كاين la direction الاداره le rôle ديالها هو التسيير هو le fait de trouver شنو هما لي بون استراتيجي غنقرر يعني المدير ديال الشركه يا اما تيقدر يكون ان سالاريي اللي كيوظفوا لو بريزيدون الوغ باش قبل ما نشوفوا لو ديريكتور نقولوا لو بريزيدون واحد لو ميتي اللي بزاف ديال لي جون تيحلموا به وبزاف ديال لي بارون تيقول لي سي داعف قريتكش من انتربرونور واش من بي دي جي الوغ كو شي حاجه اللي يمكن لها تكون يعني في المتناول ديال اي واحد اللي عنده الشخصيه ديال لونتربرونور ماشي ولا بدا نكون با وجدي وعائلتي كاملين سي دي بي دي جي باش نقدر ننجح فيها لا aujourd'hui l'évolution fait que بزاف ديال لي جون aujourd'hui اللي ils sont des start-upers اللي كيوليو دي leur propre patron leur propre PDG ديال l'entreprise ديالهم دونك ما نحقروش وليداتنا الا سمعناهم تيقول لك انا بغيت حلم تكون عندي شركه كبيره ونكون انا بي دي جي سي بوسيبل وما نقمعوش هاد الفكره دونك لو بي دي جي هو شنو لو بي دي جي هو اللي هو مول الفكره هو مول لو بروجي اللي غادي يقدر يجي غادي يقول انا اودوردي بغيت نعرف كاين واحد لو بوزوان الله ينورك اختي كنزه عرفت كاين واحد لو بوزوان سور لو مارشي عندي الفكره ومستعد انني ناخذ لو ريسك انني ندخل يا اما بفلوسي ولا غناخذ شي سيلف ولا غادي ناخذ غنقلب على الشركه اللي غيدخلوا معايا المهم انا غنقدر نكون المسير اللي غادي نجيب الناس اللي غادي يخدموا معايا نقدر كاين بزاف ديال لي بي دي جي اللي كيكونوا بداو بوحديتهم مي ان توكا تيكون هو اللي il va encadrer
أهلا خالتي. Il va encadrer les étudiants, enfin, pardon, il va encadrer les salariés, l'entreprise et le projet. Donc, هاد le PDG شنو هما المواصفات ديالو في الشخصية ديالو؟ كيكون بروفيل انتربرونور، شخصية قيادية، تيكون كيبغي من صغرو تيبغي oui je vais parler de l'audit. تيكون تيبغي يسير الامور، يكون هو لو ديليغي دو كلاس، يكون في الدار عنده واحد الراي، كلشي كيبغي يسمع ليه، تلقاه دغيا كيدير بلاصتو مع كلشي، عنده طول طون دي فيرسيون. Alors, les commentaires ils me perturbent. Maman version 2. مرحبا بوليداتي كاملين. Je suis désolée, les commentaires me perturbent. Je vais essayer de faire باش ما نشوفهمش كيطلعوا. ما بغيتش نبلوكي لي كومونتير باسكو بارفوا كنعرف شي واحد كيبغي يطاغي شي واحد pour qu'il rejoigne le live, mais j'espère que je ne vais pas être perturbée. Donc قلت لكم لو بي دي جي او هو لونتربرونور، هو مول الشركه، تكون كيجيب عنده الفكره، تيجيب كيكون عنده لا بريز ديال دو ديسيزيون، هو اللي غادي يقرر لا استراتيجي وغادي يختار مع من يخدم، شكون هما الناس اللي بغاهم يخدموا معاه. هاد لو بروفيل هذا، هاد لو بوست هذا كيحتاج واحد الشخصيه قياديه، واحد الشخصيه اللي عندها سهوله في بناء علاقات مع الناس، واحد الشخصيه اللي كتكون كتبغي تاخذ يعني بزمام الامور. وكنشوفوا سيدي راه كاين واحد لو لايف درتو دايوغ اللي كنهضر على لي ديفيرونت بيرسوناليتي، وكل وحده شنو هما لي ميتي اللي كيدار. دونك عندنا في لا ميثود غياسيك، لا ميثود غياسيك هي الدراسه ديال الشخصيات على حسب الاهتمامات ديالهم اللي غنشوفوا لي ميتي. دونك في لا ميثود غياسيك كيكون هاد لي بروفيل انتربرونور ولا بي دي جي خاصهم يكون عندهم ان غراند انتيري بور لو بروفيل انتربرونور سوسيال. انتربرونور هو الشخصيه القياديه اللي كيف قلت لكم ما كيخافش من المغامرات، ما كيخافش من انه ياخذ قرارات، كيبغي يكون عنده واحد لامباكت على الاخرين، تيبغي يسير، تيبغي ياخذ بزمام الامور. تيكون واحد الشخصيه اللي منين كيطيح ما كيبقاش يأساو على الحزن، يعني ما بقاوش يحزنوا، تيقلبوا على الحلول، تيقول لك اوكي كيفاش نقدروا نلقاو حل باش نخرجوا من هذه القضيه. دونك كتكون عندهم واحد الشخصيه كيف قلت لكم قياديه اللي عزيز عليها تاخذ بزمام الامور. وكيكون عندهم لو كوتي سوسيال لانهم خصهم يعرفوا يتعاملوا مع بزاف ديال الناس، يعرفوا يادابتيو لو ديسكور ديالهم على حسب شكون مع من كيهضروا، و بيان سور على حسب واش سي ان انتربرونور اللي كيبغي يدير بوكو دو ديبلاسمون، اللي كيبغي يخرج يسافر على برا. دونك يكون عندهم جوستومون l'intérêt pour le profil réaliste هو كيكون اللي كيكون واقعي، اللي كيكون كيبغي يشوف الامباكت على ارض الواقع ديال الخدمه ديالو. اوكي، هذا هو الراس ديال الشركه. من هذيك الشركه ملي كيبغي يكبرها تيكون عنده لو ديبارتمون كوميرسيال اللي هو لو كور دو ميتي، لانه ولا بدا خصو يبيع. يمكن له يكون هو النيت عنده هذا البروفيل كوميرسيال وكيعرف يقلب على لي بارتناريا ومع من يبيع، ولكن باش يكبر الشركه ما يمكنش يكون بوحديته، خاصو دي بروفيل اللي غادي يبغيو يبيعوا لو برودوي ولا لو سيرفيس ديالو. هاد لي بروفيل هادو كوميرسيو لو لايف va rester enregistré. هاد لي بروفيل كوميرسيو عندهم حتى هما لي سبيسيفيسيتي ديالهم، كيخصهم يكون عندهم واحد الشخصيه قياديه، واحد كنقولوا لا نياك اون فرونسي، يعني في العربيه كتكون كيفاش كنقولوا سي دي بيرسون اللي ما كيهبطوش يديهم امام الصعوبات، اللي كيبغي يقنع الاخر بالافكار ديالو، تيبغي يقنع الاخر بلي زارغومون ديالو. دونك وتيكون عندهم واحد الذكاء اجتماعي كبير اللي كيخليهم يعرفوا يادابتيو الهضره ديالهم على حسب مع من تيهضروا. هاد الشخصيه هذه كتكون مرتاحه انها تغولفي لي تشالنج. اوكي، دونك لو ميتي دو كوميرس ولا لو كوميرسيال بزاف الناس تقول لك هذاك ساهل اللي تلف يمشي يقرا، سي با فري. يمكن في القرايه ديالو هو ابسط من دوطخ ميتي، ولكن في لا براتيك ديالو في لو موند دو ترافاي سي تري ديفيسيل الا ما عندناش لا بيرسوناليتي، يعني الشخصيه المناسبه لهذا لو ميتي، راه سي با فاسيل دو ريوسير ان طونك كوميرسيال. اي لو كوميرسيال كيف ما بغى يزيد لقدام زعما هاد لي ميتيي و لو ديفلوبمون لا تكنولوجي، لو كوميرسيال تيبقى ديما نيسيسير لاي شركه
لان لو كوتي هيومان باش كنبيعو شي حاجه اللي ما نقدروش يعني نقدروا نديجيتاليزيو لو ماكسيموم بوسيبل. كيجي واحد لا بارتي خاص لو كونتاكت هيومان يدخل باش نقدروا نبنيو علاقات صحيه للشركه. دونك هنا في هذا لو ديبارتمون كوميرسيال كنعرفوا بلي ملي كتكبر الشركه كاين عندنا لو بروفيل كوميرسيال اللي هو النيت كيبيع. هذا لو بروفيل كوميرسيال فيه بلوزيور تيب دو كوميرسيو. كاين عندنا مثلا اللي كيدير كوميرسيال تيران اللي هو il va se déplacer غادي يمشي عند الناس غادي يمشي عند الشركات غيمشي يعني يدق على لي بيرو باش يبيع لو برودوي ولا لو سيرفيس ديالو. منهم باغ اكزومبل بحال لو ديليغي ميديكال بحال لو كوميرسيال بي تو بي ولا لو كوميرسيال بي تو سي ديال اللي كيدير دي ريونيون كيجمعوا فيهم. الوغ بي تو بي سي بيزنس تو بيزنس يعني انا كنكون خدام في الشركه وكان نبيع لي برودوي ديالي للشركات. بي تو سي هو انا شركه عندي دي برودوي ولا دي سيرفيس ولكن كنبيعهم لدي بارتيكولير دونك بيزنس تو كاستمر ولا بيزنس تو بيزنس. اوكي دونك هنا ملي كنعرفوا هاد لو بروفيل ملي كييفولوي كيقدر يدوز يولي شيف ديكيب يولي ريسبونسابل كوميرسيال حتى كيولي ديريكتور كوميرسيال. ديريكتور كوميرسيال خاص يكون عنده اون ميتريز ديال لو برودوي اون ميتريز دي تكنيك يعني دو استراتيجي دو فونت كوميرسيال لان كيولي لوبجيكتيف ديالو ملي كيدخل الخدمه خاصو يحط واحد الطريقه اللي غتخليهم يبيعوا لو ماكسيموم بوسيبل من هذوك لي برودوي اي لي سيرفيس. دونك فورسيمون خاص دراسه اللي غتعاون على هاد لا ريوسيت في هاد لو ميتي. وهاد لي ميتي دابا اللي كنهضر لكم كاملين عليهم راه سو دي ميتي اللي كيداروا في لي سكون ابل دون لي بيزنس سكول اولا دون لي زيكول دو كوميرس لي غراند زيكول دو كوميرس. دونك هضرنا دابا على لو ميتي دو كوميرسيال. À côté du métier de commercial, في l'entreprise, عندنا le département marketing et communication. Marketing et communication, شنو كيدير؟ l'équipe marketing عندنا بعدا في الماركتينغ شنو معناتو marketing باش نبسطها لكم. l'équipe ديال الماركتينغ كدير دراسه ديال لو كومبورتمون دو كونسوماتور. يعني مثلا لي كليون ديال ان برودوي ولا ديال شي شركه كنشوفوا كيفاش كيتعامل مع هذاك لو برودوي، امتى كيشريه امتى ما كيشريش، شنو هي لو جونغ دو بوبليسيتي اللي عطاتو لونفي باش يشري لو برودوي ديالنا، شنو هي لا بوبليسيتي اللي ما خدماتش، شنو هو كيسكي اتير سون اتونسيون، شنو هو لو بوزوان ديالو وفين نقدروا نلقاو هاد لو كليون. واش سور لي ريزو سوسيو، واش سور لو تيران، واش ملي تنقول سور لو تيران يعني في الزنقه بداك لي زافيش، واش في التلفازه كيتفرج في التلفازه، واش كيكون كيدوز في الراديو. دونك ليكيب ماركتينغ كتدرس لو كومبورتمون ديال لي كليون لي كونسوماتور باش تقترح احسن طريقه ديال الاشهار اللي كتكون مناسبه هذاك لو كليون باش تعطيه انفي انه يشري لو برودوي ديالو. يعني مثلا غناخذوا ليكزامبل ماكدونالد. ماكدو اaujourd'hui كنقولوا باللي سي تيلمون كونو ما محتاجش ماركتينغ، ما محتاجش اشهار، alors que ce n'est pas vrai. بما انه سي با ان besoin de nécessité الا ما دارش الاشهار الا حبس الاشهار الناس غينساوه. دونك كيجيبوا بحال هاد لي بوزوان كيجيبوا دي غران زيكيب اللي عندهم. علاش كنقولوا لو ماركتينغ ماشي اي واحد يمشي يتلاح يقراه، لان خص يكون عنده اون غراند كاباسيتي دو كرياتيفيتي، يكون عنده الابداع الفني. علاش؟ لان غادي خصنا في هذيك ليكيب خصنا لي ماركتور كي فون فير لي زيتود يعني qui vont faire les recherches, qui diront la comparaison sur le terrain. Donc on a des profils investigateurs qui diront l'étude de marché, l'étude de concurrence, les autres concurrents nous qui diront باش نحاولوا نستخرجوا واحد الاشهار اللي هو جديد اللي il va donner envie, il va frapper, il va percuter le consommateur. ملي غادي يشوفوا il va vraiment lui donner envie باش يشري داك لو برودوي ولا لو سيرفيس. داكشي علاش لي ماركتور والماركتينغ دابا فيه بليزيور تيب. كاين عندنا الماركتينغ ديجيتال اللي هو مثلا تو سكي ريزو سوسيو، يعني سور انستغرام، سور تيك توك، سور فيسبوك، سور لينكدين. كيفاش نديرو باش هادوك الناس اللي خدامين اي سون ان تران دو ديفيلي يشوفوا هذاك لو برودوي هذاك المنتوج ولا هذاك لو سيرفيس ويقول تيان سا ريبون ا ان بوزوان عندي دونك انا بغيت نشري. دونك خاص tout un travail باش نقدروا نيتوديو بعدا داك لو مارشي ديالنا سيبل، شكون هو، فين هو، امتى كيدخل سور لي ريزو سوسيو، شحال ديال الوقت كيدوز، شنو هما لي تيب دو بوبليسيتي اللي كيعجبوه ايتترا ايتترا. دونك
باش نقترحوا واحد لو كوتي يعني استراتيجي دو ماركتينغ. اوكي اكوتي من هاد لو كوتي ماركتينغ ديجيتال كاين لو ماركتينغ. عندنا بزاف ديال لي تيب دو ماركتينغ اللي كيكونوا دي سبيسياليتي كيداروا من بعد comme des formations supplémentaires. عندنا مثلا d'ailleurs il y aura un autre live inchallah avec d'autres professionnels اللي غادي يهضروا لنا plus en détail على certains métiers. donc انا كنعطيكم اليوم غير لي غراند لين. alors قلنا في الماركتينغ كاين ماركتينغ دو تيران، كيفاش نوجدوا ان ايفينمون سور لو تيران اللي غادي يخلي الناس يبغيو يجيو ويشوفوا الاشاره. يعني مثلا واحد لا مارك دو فواتور ملي كتكون كتدير واحد ليفينمون وكتجمع الناس، كدير طومبولا، كتصور ليفينمون كيفاش داير، هنا كيديروا واحد ليفي ديال الاشهار كيفا اتيري واحد لو تيب دو بوبولاسيون. اوكي عندنا سكون ابل لو ستريت ماركتينغ، يعني اللي كيدار بزاف في الحقيقه او ستاتوني دون كيلكو بيي اون اوروب، اللي هو كيفاش كنزوقوا الشوارع باش يعني نستغلوهم ونديروا منهم دي يعني دي ديزاين كي فون اتيري هذوك لي جون اللي غادي يشوفوا لا بوب ويشريو لو برودوي ولا لو سيرفيس. عندنا جو بونس كو هادو هما اللي تفكرت دابا، مي ان توكا غادي نهضروا بيان سور مع لي بروفيسيونيل ان شاء الله في اللايف لو بروشان لايف على لو ديتاي ديال لي ديفيرون تيب دو ماركتينغ. مي ان توكا كيكون لو تران كومان ديال المانجمنت والماركتينغ، وابري كل واحد كيختار كيل تيب دو ماركتينغ اللي غادي يبغي يدير ابري افوار ايتودي واحد لي بيست. مي اهم شيء هو انه خاصنا يكون عندنا واحد الشخصيه مبدعه اللي كتبغي الابداع، اللي كتبغي تفكر، اللي كتبغي تبحث وتشوف شنو هو الجديد اللي كاين في العالم باش ديما تجيب شي حاجه احسن من داكشي اللي موجود. Alors, donc je fais maintenant la direction générale, je fais le service commercial, je fais le service marketing, et le service communication. Le service communication, d'ailleurs le marketing, mais le chargé marketing ou l'équipe à petite échelle, qui est responsable marketing, les assistants marketing, responsable marketing, après les directeurs marketing. Alors, le même responsable ou la directeur marketing, tu as la communication et le commercial. Donc ça dépend, ce sont des casquettes, كنسميوهم des casquettes qui يجمعهم على حسب les compétences اللي عنده et la maîtrise ديال le produit ou le service. À côté de ça, le service communication, c'est quoi? Le service communication, qu'est-ce qu'on a? Le département de l'entreprise, qui est ok, شنو هما les meilleurs canaux de communication? واش une communication en externe ou là les communications en interne. En externe هي الاشهارات، كيفاش غادي نكومونيكيو على لو برودوي ولا لو سيرفيس ديالنا على برا مع الكليان. ولو سيرفي اون انترن هي ملي كتكون شركه كبيره، وتعرفوا كاينين الشركات اللي فيهم 10 الناس 50 الناس، كاين الشركات اللي فيهم 10000 50000 peut-être pas dans le même pays, dans un seul pays, mais كيكونوا يعني dans un seul pays عندنا plusieurs. donc ملي كتكون شي ديريكسيون مثلا اللي قررت انها دير واحد نوفيل بوبليسيتي لي زيكيب ديالها، ولا غتموتيفي لي زيكيب ديالها، ولا غادي دير واحد لانفورماسيون امبورطون، خاصهم يعرفوا شنو هما لي ميور مويان دو كومونيكاسيون en interne باش يكابتيو l'attention des salariés ديالهم. Voilà, donc ça ce sont des spécialités de communication. À côté عندنا انا حاولت نوضي باش ما ننساش لي ديفيرون ميتيي. À côté عندنا le service ressources humaines. les ressources humaines هو الموارد البشريه. شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو انه كيتكلف بلو سالاريي. ملي كنقلبوا على لو سالاريي باش نخدموه ندوزو له لونتروتيان، يعني تو سكي لا فاز ريكروتمون، خصنا نديرو لانونس، نقلبوا في لي ديفيرونت بلاتفورم فين غنقلبوا على هاد لو سالاريي، بعد خطرات كنديرو لا ريشيرش سور يعني نديرو لانونس، بعد خلاص خصنا نقلبوا سكون ابل دو لا شاس. دونك اون فونكسيون دو بوزوان اي دو لا ديفيكولتي دو بوزوان غادي نقلبوا على لا ميور ميثود باش نلقاو لو بروفيل à recruter. ندوزو ديك الساعات l'entretien، واش l'entretien غادي يدوز مره واحده ولا plusieurs fois. et une fois كندوز داك l'entretien on a trouvé la bonne personne، خاصنا نوجدو لها لو كونطرا دو travail ديالها. هذاك لو كونطرا دو travail خاصو يكون فيه لو droit ديال لو salarié et les droits ديال l'entreprise.
Une fois كياخد le contrat ديالو كنتفاهموا على le salaire etc. خاصو منين يدخل يعرف راسو فين غادي يدخل. غادي يدخل لواحد لونتربريز شنو هو لي ميسيون ديالو. دونك خاصو واحد سكون ابل ان ديسكريبتيف دو بوست، يعني شنو هما لي ميسيون اللي كيتسناو في داك لو بوست. منين كيدخل لداك لي ميتيي، يعني هاد لو بوست باش يشدو، خاصو لو ديبارتمون دي ريسورس هيومين كيسهر على الراحه ديال الموظفين. بون غتقولي وي. Oui, Pauline vient de nous rejoindre. Alors, Pauline, c'est mon invitée. Les كنت لكم غادي تهضر لينا على les études. Donc, je pense que je vais attendre. Je vais l'accepter. Elle m'a نعطيها la parole هي باش تدخل تفصل لكم les différentes filières d'études. Alors. Salam alaikum. Alaikum salam. Pauline, ça va? Un plaisir de te voir. Moi aussi. Ben écoute, je suis bien contente de t'avoir comme invitée ce soir pour pouvoir enseigner nos étudiants et nos parents sur les différentes filières d'études Business School. C'est ça. Donc, moi, j'étais en train de parler des métiers. Okay. Donc, j'expliquais, bon, alors j'ai parlé de la direction, j'ai parlé du département commercial, marketing, communication, et là, je suis en train de parler de la partie ressources humaines. Okay. Il restera peut-être finance et juridique. Et après, je te donne la parole pour m'expliquer le parcours d'études par exemple, que vous proposez dans votre école, justement, pour arriver à ces métiers. Ok, avec plaisir. Alors, enfin, en participant, tu vas voir qu'il y a de l'arabe. Et comme je sais que tu adores ça, après, je te laisserai t'introduire pour parler de toi, qui tu es, et justement, toute la suite des informations utiles que tu vas nous donner. Alors, خليكم معنا ما تنساوش. Alors, كنت كنقول لكم على قبل les études de ressources humaines. Donc, les ressources humaines, كما قلت لكم كيسهر على le confort des salariés dans l'entreprise. Donc, il faut qu'il assure son contrat, les conditions de travail qui vont bien. Et s'il y a un problème entre le salarié et son responsable, ou entre deux salariés, ou là, entre le salarié et la direction, tout type de conflit qui va nuire à la difficulté, qui va nuire à l'ambiance du travail, il peut être reporté كنطلعوه كنهضروا فيه مع les ressources humaines باش يلقاو لنا une solution اللي غادي تريح. لان l'objectif ديال le département des ressources humaines هو انه يسهر على le bonheur des salariés. D'ailleurs, en Europe, on commence à les appeler les responsables du bonheur, n'est-ce pas, Pauline? C'est ça. Happiness manager. Exact. Exactement, happiness manager. Et donc, dans le département ressources humaines, on peut avoir des chargés RH, on peut avoir des chargés de recrutement qui peuvent devenir par la suite des responsables recrutement, responsables RH et responsables jusqu'à on peut avoir des directeurs ressources humaines, des directeurs recrutement, enfin, directeur recrutement, c'est quand c'est des grandes sociétés, il y a plusieurs départements de recrutement dans différents pays. Donc, dans différentes villes, dans différents pays, donc il est là pour centraliser. Mais généralement, c'est un directeur ressources humaines. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les salaires pour les métiers c'est d'abord, ils sont très variables. Mais il n'y a pas de limite. Ça dépend des besoins, de la spécificité du marché. Ça dépend aussi de la maîtrise du profil. Ça peut varier d'un profil, c'est-à-dire junior, qui peut démarrer à 4 000, 5 000 dirhams, qui peut aller à des profils directeurs dans leur département, qui peuvent arriver à 40 000, 50 000, 60 000 dirhams. Et même plus en fonction de la complexité du produit. Je parle déjà ici au Maroc. OK? Et enfin, on a le service financier. Enfin, oui, il y a d'autres services. Mais les métiers, normalement, dans chaque entreprise, chaque grande entreprise. Donc, la finance, le département financier, c'est l'argent. C'est celui qui s'occupe de suivre l'argent. L'argent qui rentre dans l'entreprise et comment il est dépensé. Comment on peut optimiser. يعني مثلا الشركة ملي كتكون كتدخل الفلوس عندها l'obligation انها تديكلاري شحال كتدخل الدولة باش من بعد نخلصوا
les impôts عليها وهذا هو اللي كيدخل في le service fiscal. Et à côté de ça كاين le service financier اللي كيفيه مثلا le comptable, l'expert comptable اللي كيكون le comptable c'est un niveau et l'expert comptable c'est un niveau plus élevé, plus approfondi اللي تيكون عنده واحد les maîtrises plus profondes pour pouvoir assurer la gestion financière de l'entreprise. Qu'est l'analyste financier, يعني اللي كيجي من مور le comptable pour vérifier qu'est-ce qui se fait, donc les chiffres, les données, علاش certaines périodes كندخلوا الفلوس كثر, certaines périodes قل, شنو هما les charges اللي on peut enlever, اللي on peut réduire les charges on n'a pas le choix, comment on peut optimiser, comment on peut profiter de cet argent pour l'investir de manière plus raisonnable. Donc, en plus de ça, c'est des gens qui adorent les chiffres. C'est des profils conventionnels qui aiment travailler de façon structurée, organisée, qui aiment passer du temps derrière le PC, ça ne les dérange pas. Et à côté, en fonction du service, c'est-à-dire si c'est pour évoluer vers un poste de responsabilité, il faut avoir un profil entreprenant. Ça veut dire qu'il faut quand même être capable de gérer des gens. Il faut avoir le côté social pour pouvoir aussi interagir avec les autres services. Et donc, justement, en fonction des études, je te donne un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, et après, en fonction de l'expérience, on peut évoluer dans le département financier. Alors, juste pour vous donner une idée sur les métiers en finance, c'est les métiers auditeur financier, auditeur comptable. L'auditeur, son rôle, c'est celui qui va vérifier le travail. Est-ce qu'il respecte les normes? Est-ce qu'il respecte les lois? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur à reporter? Parce qu'une erreur dans les chiffres peut coûter très cher à l'entreprise. Voilà, dans le côté fiscal, il y a, bon, ça rentre toujours dans le département, avec le département financier. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon on va passer la nuit. Mais en tout cas, vous pouvez avoir plus de détails si vous vous rapprochez des gens qui travaillent dans les domaines, les Dairin Bikoum, ou là vous pouvez poser des questions et je vais essayer de vous répondre par la suite, soit en capsule, soit en live prochain, Inch'Allah. Voilà, donc j'ai fait le tour des départements les plus connus dans les entreprises, sachant qu'il y a aussi le service des affaires générales. Par exemple, c'est celui qui va gérer toutes les difficultés, tout ce qui est bricolage, le service des achats. C'est-à-dire que c'est quand il faut acheter des produits, les PC, le matériel de l'entreprise. Donc ça, c'est des profils acheteurs. On a aussi le service production, quand on est dans une usine, le service opérationnel qui va s'occuper de gérer l'équipe qui travaille, qui va les motiver pour pouvoir réaliser leur travail, pour que la production fonctionne correctement. Et après, on a le département informatique. Mais ça fait pas les métiers dont je vous parle comme ça. Par exemple, l'informatique et l'opérationnel. Enfin, l'opérationnel, c'est du management. Mais par exemple, l'informatique, l'ingénierie, ça, c'est pas des études de business school. C'est des études super spécialisées dans le monde de l'ingénierie ou dans le monde technique. Voilà, donc j'espère que j'ai pas oublié quelque chose. En tout cas, je vous ai donné le plus important. Maintenant, je vais donner la parole à Pauline. Pauline, je te laisse te présenter déjà. Et ouais, comme ça l'aime. Déjà, très bien, Ouda, tes explications, c'est vraiment clair, c'est super. Je pense que tu as vraiment résumé un petit peu tout ce qui pouvait se faire dans l'univers du commerce, donc c'est top. Juste pour me présenter un petit peu, donc moi je m'appelle Pauline, je travaille à Rennes School of Business, d'accord. J'ai été aussi étudiante dans cette école avant, donc j'ai été diplômée il y a maintenant plusieurs années, j'ai travaillé aussi dans d'autres choses après. Je pense que d'ailleurs beaucoup de Marocains vont connaître le Stade Rennais. Il y a notamment Naïef Aguerd qui jouait là-bas il y a quelques temps. Et j'ai décidé de revenir travailler à l'école en charge du développement international en fait de l'école en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Donc voilà, je me déplace beaucoup au Maroc. J'aime beaucoup le Maroc. J'y viens presque tous les mois. C'est comme mon deuxième pays. Et voilà, j'ai commencé à apprendre l'arabe.
c'est une culture marocaine qui me tient beaucoup à cœur. Donc, avec grand Ouais. plaisir aussi pour étudier, pour accompagner les étudiants marocains. Et voilà, c'est super. On s'est rencontrés avec Ouda et on s'est très vite, très bien entendu. Donc, je suis trop Ouais. contente d'être avec vous ce soir. Donc, Bah, écoute, je te partage. donc moi, je suis là un peu pour vous expliquer comment ça se passe, les business schools en France. Maintenant que Houda vous a expliqué un petit peu tout ce qu'on pouvait faire en fait en école de commerce. Donc, il faut savoir qu'en France, en fait, il y a les écoles publiques et les écoles privées. D'accord? Donc, il y a déjà une différence entre ces deux types d'écoles. L'école publique, il y a souvent plus de monde. D'accord? C'est souvent aussi moins cher. Mais c'est souvent, il y a plus de monde. Il n'y a pas forcément un encadrement suivi comme on peut avoir en business school. Donc, je vais vous parler un petit peu déjà des forces d'une business school et après comment ça se passe pour rentrer dans une business school en France. Donc, déjà, les gros avantages d'une école de commerce, c'est le réseau d'entreprise. Parce que, en fait, quand on rentre dans une école, on a déjà des anciens élèves qui constituent un réseau, en fait, très important. Ouais. Et notamment, en fait, à l'école de commerce à Rennes, on est une école qui a été construite sur l'international. Donc aujourd'hui, il y a des anciens élèves un petit peu partout dans le monde. Donc ça veut dire que si vous désirez venir en France, mais après partir ailleurs en Europe ou dans le monde, bah, vous allez pouvoir bénéficier d'un réseau. Ouais. Il y a aussi des entreprises partenaires. Donc ça, c'est très important et c'est ce qui fait vraiment aussi la valeur ajoutée d'une business school à côté de tout ce qui est voilà, accompagnement quand on arrive à l'école, tout ça. Parce que par exemple, quand vous arrivez à l'école Rennes School of Business, il y a un service voilà, qui vous accompagne pour toutes les démarches administratives, pour tout ce que vous avez à faire. Les classes, c'est 40 élèves maximum dans la classe. Enfin, voilà. C'est vraiment un accompagnement avec des projets, avec plein de choses qui seront, entre guillemets, utiles à votre épanouissement et à votre projet. D'accord? Donc déjà, ça, c'est vraiment les avantages d'une business school, je dirais. C'est Donc pour effectivement vraiment vous permettre ça. de comprendre. Comme je voudrais justement le souligner, comme tu l'as dit, l'avantage d'être dans d'une business school, c'est l'encadrement. Parce que en université publique, il faut avoir la capacité d'autonomie pour travailler, pour s'organiser tout seul. Il n'y a personne qui va venir dire, il faut faire ci, il y a tel délai pour ça, est-ce que tu as une difficulté par-ci ou par-là? Donc, il faut, la personne, elle est livrée à elle-même. Donc, il faut qu'elle soit capable de travailler en toute autonomie, alors qu'avec la business school, il y a cette capacité d'encadrement. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est un petit peu pour vous parler des différences. Et ensuite, pour vous parler un petit peu du système éducatif, du programme. Donc nous, en France, c'est comme au Maroc, d'accord? Donc vous faites une licence de 3 ans. Nous, ce qu'on appelle en business school, ça s'appelle un bachelor. Et après, vous pouvez faire un master à la suite de votre bachelor sur tout ce que tu as évoqué un petit peu avant, Houda, que ce soit la finance, C'est les ça. ressources humaines, les achats, voilà. Donc, en fait, on a un bachelor en 3 ans donc qui est disponible en français et anglais ou 100% en anglais. Donc souvent les Marocains ils choisissent de faire français-anglais parce que ça leur permet de continuer encore un petit peu avec du français et d'apprendre l'anglais C'est ça. au fur et à mesure. D'ailleurs, dans les business schools, l'anglais c'est très important aussi. Ça, c'est aussi une Ouais, différence parce que maintenant, les enseignements sont beaucoup en anglais. Parce que dans ouais, l'univers du commerce, si vous faites des achats, si vous faites de la négociation, enfin voilà, c'est un monde de plus en plus ouvert. exactement. Donc, vous allez avoir besoin de l'anglais. Donc, Tout ça à vous fait. permet aussi d'apprendre au fur et à mesure cette langue. D'accord? Tout à fait. Donc, il y a un bachelor en français et anglais où Mhm. pendant 2 ans, vous voyez un petit peu tout ce que vous a présenté Ouda. Donc, vous avez des ressources humaines, de la finance, du marketing, des achats. Vous voyez un petit peu tout. Il y a des projets qui vous permettent de tester ce que vous préférez. Et en troisième année, vous pouvez vous spécialiser davantage. Si certains préfèrent les chiffres, ben, ils peuvent choisir la finance. Si certains sont plus créatifs, le marketing. Enfin, voilà. C'est ça. Ça vous laisse le temps de construire un petit peu votre projet. Et ensuite, C'est ça. vous pouvez poursuivre avec un master pour là plus se spécialiser, pour avoir davantage d'expertise sur un sujet et notamment des sujets dont vous a parlé Houda avant. Voilà, que ce soit les data, que ce soit la finance, il y a un master en sport,
il y a un master en luxe, Oui, en marketing. Enfin voilà, il y a plein de choses différentes que vous pouvez faire en business school. C'est vraiment l'avantage aussi, c'est que quand on va dans une université publique, souvent on doit déjà choisir un sujet, oui, plus ou moins. Alors que là, vraiment, vous avez le temps de vraiment construire votre projet et de choisir ce qui vous intéresse le plus par la suite pour vous spécialiser. Donc ça, c'est pour c'est ça. vous donner un petit peu voilà, comment ça se passe en termes de programme. Donc c'est comme chez vous, donc vous ne serez pas perdu. C'est voilà, 3 ans de licence et ensuite 2 ans de master. Donc en fonction de votre niveau d'études, sachant que certains décident de rentrer en licence 1, d'autres en licence 2, d'autres en licence 3, ou d'autres d'arriver en master, ça dépend. Exactement. Mais voilà, donc ça D'autant c'est déjà... plus que par exemple, c'est-à-dire ceux qui commencent, c'est-à-dire que, par exemple, votre école, Rennes Business School, qui est d'ailleurs notre partenaire, c'est une école qui est reconnue par l'État. C'est ça. C'est-à-dire que si la personne, elle fait un bachelor et après, elle veut rentrer au Maroc pour faire le master dans une école publique, il est valable. Parce que c'est un diplôme qui est reconnu par l'État. Donc, c'est pas, c'est-à-dire, elle n'est pas obligée de continuer. Quel est l'avantage d'un diplôme reconnu par l'État? Pour nous, ici au Maroc, le plus important, c'est que ça peut permettre de continuer ses études dans des écoles publiques, même en doctorat, et que ça peut permettre l'accès à la fonction publique. C'est ça l'intérêt d'un diplôme public. Ça peut aussi permettre l'accès au marché public, aux appels d'offres publics, etc., sur certaines spécialités. Donc, pour ceux qui sont intéressés par des métiers, les fonctions publiques, ils vont forcément chercher un métier, une école reconnue par l'État. D'autant plus que on va parler aussi de la qualité d'enseignement, parce qu'une école qui est reconnue par l'État, c'est que justement, elle a un niveau, c'est-à-dire une qualité d'enseignement qui est validée selon certaines normes. Tout à fait. Donc, il y a en fait ce qu'on appelle des audits tous les 3 ans, tous les 5 ans, ça dépend en fonction des programmes. Et ils évaluent vraiment la satisfaction des étudiants, aussi le diplôme des professeurs. Si Mhm. les professeurs sont chercheurs ou si ils ont simplement un diplôme. Ils vérifient aussi le côté international de l'école, le fait Oui, que ça puisse être reconnu à l'international, bah, notamment par l'anglais. oui, Et nous, à Rennes, par exemple, tous les professeurs sont internationaux. Donc, il y a plus de d'accord. 90 nationalités au total sur le campus, ce qui fait que on a, en plus de ces diplômes reconnus par l'État, des accréditations. Ça D'accord. veut dire que votre diplôme est aussi reconnu partout dans le monde. Ça veut dire que si vous décidez aujourd'hui de faire une licence en France, mais que vous voulez aller après, je sais que beaucoup de Marocains adorent le Canada ou les UK, C'est voilà. ça. Vous pouvez aussi partir après, ensuite dans un autre pays si vous voulez. Donc, voilà, ça vous permet d'avoir un diplôme qui est reconnu partout. Et, C'est ça. et maintenant, je voulais aussi vous parler un petit peu de comment ça se passe dans les business schools quand vous êtes, vous, à l'international. Parce que c'est pas du tout pareil pour les Français et pour les internationaux. Il faut savoir que dans les business schools, en général, c'est très sélectif. D'accord. Je parle plutôt pour les étudiants français parce que souvent, ils doivent passer, enfin même tout le temps, pour entrer en école de commerce, ils doivent passer un concours, en fait, un concours écrit avec des tests de logique, des oraux, enfin voilà, il y a tout un parcours. D'ailleurs, en ce moment, à Rennes, on accueille les étudiants français qui viennent passer leurs oraux et Oui, on accueille aussi, du coup, les étudiants qui ont fait ce qu'on appelle un bac français dans un lycée d'accord. français. Donc, par exemple, j'ai d'ailleurs vu un étudiant marocain que j'accompagne qui s'est connecté sur le live. Ça m'a fait plaisir. S'il est D'accord. toujours là, je lui dis bonjour Mohamed. Et donc, voilà, donc il y a des étudiants qui font prépa ou qui passent du coup un bac français, qui passent aussi ces concours-là. Oui, Mais sinon, il y a en général des process d'admission en parallèle pour les internationaux qui vous facilite d'accord. en fait l'accès aux écoles. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin en fait de passer un concours aussi difficile que si vous êtes bah, du coup étudiant français. Euh, D'accord. donc en fait, souvent c'est des candidatures qui sont en ligne. Ça se passe comme ça pour la plupart des écoles de commerce en France. Donc c'est un Oui, dossier en ligne et après chaque école a son process d'admission. Donc quand c'est comme ça, il faut tout à rentrer fait. en contact avec l'école et voilà, vous leur demandez comment ça se passe. Donc nous, Exactement.
vu qu'on est une école qui s'est construite sur l'international, la Rennes School of Business, on a développé vraiment tout un système qui est dédié en fait aux internationaux. On n'a pas mis de quota pour votre information. On ne se dit pas, par exemple, on prend 50 étudiants internationaux par programme. Voilà, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Si vous avez un projet, que vous êtes motivé, que vous êtes bon élève, normalement, vous avez toutes vos chances d'être admis à l'école. Et donc, moi, je Exactement. travaille avec Huda sur cette partie-là aussi. C'est ça. Donc, voilà, on travaille ensemble. Justement, parce que effectivement, pour expliquer davantage comment on travaille ensemble, c'est-à-dire que euh, Pauline m'a expliqué le fonctionnement de l'école, les exigences de l'école. Comme ça, nous, en tant que cabinet, c'est-à-dire notre cabinet Orientus, il va quand même faire une étude en amont pour pouvoir voir est-ce que le profil correspond aux valeurs de l'école, aux exigences, et que est-ce que l'école aussi lui correspond. Comme ça, on va donner toutes les informations. On a d'ailleurs justement toutes les informations sur l'école, sur les différentes filières d'études, et on peut l'aider dans la préparation aux entretiens justement de motivation pour pouvoir savoir se présenter au comité pour décider. Donc, et c'est vrai que aujourd'hui, moi, je suis très contente de t'avoir, Pauline, parce que C'est les gentil. informations que tu m'avais données la dernière fois à moi, je me suis dit, bon, moi, je ne saurais pas tout dire. Donc, ça serait bien que tu sois avec nous parce qu'il y a tellement d'informations utiles et importantes sur ces études en France et les avantages que ça apporte que ça serait bien que ce soit toi qui en Mm. parles. Bah oui, c'est vrai. Bah, je suis là pour ça, avec grand plaisir. Et encore plus quand c'est avec le Maroc. Euh, Exactement. mais du coup, voilà, donc pour la candidature en ligne, vraiment, on vous demande donc de déposer vos documents sur une plateforme. Et puis en fait, une fois que tous les documents en fait sont conformes, alors les conseils de Huda sont très importants aussi pour vous, pour votre orientation, hein, parce que c'est son rôle. Nous, on a aussi des conseillers d'orientation à l'école qui peuvent aussi vous accompagner par la suite, une fois que vous arrivez à l'école. Ça, c'est un service vraiment spécifique qu'apporte l'école. Et donc, une fois Mhm. que vous avez mis tous vos dossiers, vous recevez en fait un lien pour passer un petit entretien en ligne qui est de 15 à 10 minutes. Et ensuite, suite à ça, si vous réussissez l'entretien, du coup, vous êtes admis à l'école. Et ensuite, moi, Exact. je vous accompagne pour tout ce qui est inscription. Voilà, on a un service pour les logements aussi à l'école. On a toute cette partie-là qui vous accompagne. Mais en tout cas, voilà, le process, il est celui-là. Donc, tout se fait en ligne. Et c'est une procédure qui est, en tout cas chez nous, un petit peu plus facile que pour les étudiants français. À partir du moment, voilà, où vous avez un projet, où vous savez pourquoi vous voulez venir. Voilà. Après, voilà, on travaille aussi avec Campus France, hein, pour votre information. Ça, c'est très important aussi. Les business schools sont en contact avec Campus France pour aussi voilà, vous accompagner dans votre dossier de visa. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Ouda, tu demandais les avantages aussi de venir faire les études à l'étranger, en France. C'est aussi cette dimension-là, hein, c'est le Exactement. côté, voilà, avoir l'opportunité de venir faire les études en France En Europe. et ensuite de s'insérer professionnellement. C'est ça. Donc vous avez beaucoup de chance parce que vous parlez déjà français. Donc Oui. ça, c'est super. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux souvent qui ont peur, qui disent ah, est-ce que je vais réussir en France? Je ne parle pas français, mais vous avez cette chance. C'est ça. Donc pour tout ce qui est stage, travail, voilà, ça va beaucoup vous faciliter, et même dans la vie quotidienne, voilà. Et vous pourrez apprendre du coup l'anglais en plus. Donc Oui. vous avez l'opportunité D'autant de plus sortir qu'il y a, bilingue. ça serait très bien que tu expliques, s'il te plaît, Pauline, cette option en troisième année qui est Oui, l'alternance, que beaucoup ne connaissent pas, ouais, qui fait que d'ailleurs les frais de l'école de scolarité de 3 ans, au lieu de compter les frais annuels fois 3, on peut compter les frais annuels pour un bachelor fois 2. c'est Et ça. donc, je te laisse expliquer pourquoi. Voilà, ok, ça marche. Alors, comme je vous disais, les 2 premières années, vous voyez un petit peu tout ce que vous pouvez faire dans l'univers du commerce et du management, donc le droit, les finances, marketing, ressources humaines, achats, droit, un petit peu tout. Et en fait, en dernière année, comme je vous disais, vous avez différentes options. Donc, C'est il y a ça. les spécialités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, Mhm. nous, on a 4 spécialités à l'école. Il y a le marketing, la finance,
la logistique et le management. D'accord? Donc, c'est des spécialités qui sont quand même assez généralistes, qui vous permettent de vous spécialiser ensuite. On a aussi la possibilité pour les étudiants, ça c'est aussi important, je vais en parler juste un petit peu avant l'alternance, que les étudiants partent en semestre à l'étranger. Donc, ça veut dire que vous venez faire vos études à Rennes, mais vous pouvez aussi partir 6 mois dans un autre pays. Donc, je pense que ça peut aussi intéresser certains d'entre vous, parce qu'en fait, je sais que, par exemple, beaucoup sont intéressés par le Canada, par l'Angleterre, enfin voilà. Et en fait, souvent, c'est des pays où les frais de scolarité sont plus élevés qu'en France. Donc, ça vous permet, en fait, de partir dans un autre pays pendant 6 mois, tout en payant les frais de scolarité en fait en France. Donc par exemple, une école américaine, ça coûte très très cher si vous y allez par vous-même. Mais vu que l'école a beaucoup de partenariats dans le monde, vous pouvez partir en fait où vous voulez en payant en fait les mêmes frais que si vous étiez en France. Donc ça, c'est intéressant aussi pour avoir une autre expérience dans un autre pays, pour aussi découvrir plus, pour voyager plus, pour plus d'opportunités. Et il y a aussi du coup l'alternance. Donc, l'alternance, c'est vous êtes à la fois dans une entreprise et à l'école. Ça veut dire que vous êtes 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, à chaque fois, comme ça marche comme ça. Ouais. Dans une entreprise, en fait, de votre choix. Et c'est l'entreprise, en fait, qui finance votre année. Donc, ça, c'est disponible en dernière année. Donc, ça vous permet bien sûr d'acquérir déjà de l'expérience professionnelle. Exact. Parce que du coup, ça vous permet de mettre en pratique ce que vous avez déjà appris pendant 2 années. Surtout que le programme, il est très reconnu, donc il y a une bonne reconnaissance des entreprises. Donc, ça vous permet voilà, l'expérience et aussi, du coup, ça vous évite les frais de scolarité pendant 1 an. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et quand vous êtes en alternance, vous avez en plus un petit salaire de la part de l'entreprise. Parce qu'en France, c'est obligatoire de rémunérer un étudiant à partir du moment où il fait un stage en fait de plus de 2 mois ou quand il est en alternance. Ou voilà, c'est dans la loi, donc vous êtes en même temps rémunéré. Donc voilà, c'est très intéressant l'alternance en effectivement, moi je confirme. Parce que parfois, certains parents, effectivement, s'inquiètent un petit peu de cette alternance. Ils se disent non, il faut plutôt qu'il reste il faut qu'il complète la formation. Mais moi, je peux vous dire, en tant qu'expert carrière, avec toute l'expérience que j'ai dans le monde du recrutement, ce qui compte, c'est vraiment la maîtrise du terrain. C'est-à-dire que la théorie, c'est bien, mais si on a de l'expérience terrain, on sera toujours privilégié. Je répondrai aux questions à la fin, comme ça, on perd pas le fil. Voilà, donc voilà un petit peu la possibilité aussi sur l'alternance. C'est vrai que c'est assez intéressant et par contre, il n'est pas possible de faire de l'alternance directement quand on arrive en France. C'est pas possible dans la loi en fait. Voilà, c'est vraiment, il faut déjà être en France, avoir commencé les études et ensuite trouver l'entreprise. De toute façon, même pour trouver l'entreprise, c'est mieux d'être en France parce que c'est jamais facile en fait à distance. Enfin voilà. Nous après, on est aussi là pour vous accompagner. Hein. On a une personne qui est vraiment dédiée aux étudiants internationaux pour vous accompagner dans la recherche, pour vous préparer dans les entretiens, parce que un entretien au Maroc, c'est pas du tout comme un entretien en France. Ça n'a rien à voir. Clair. Donc vous allez aussi apprendre ça. Voilà. Donc c'est l'opportunité d'apprendre plein de choses, mais de toute façon, c'est déjà assez à long terme parce que c'est en 3e année. Enfin, voilà. Exactement, c'est ça. Et pour le master, il y a quelques alternances aussi possibles. Elles sont basées à Paris, du coup. Donc, on a une alternance en marketing, une alternance en finance et une alternance en logistique. Voilà. D'accord. Mais on a décidé de baser ces masters en alternance à Paris parce que quand on est en master, on est sur le point vraiment de trouver un travail par la suite. Et donc, bien sûr, c'est plus facile à la capitale de trouver des entreprises. Donc on a un campus aussi à Paris. Et du coup, voilà, les alternants de master sont à Paris. Super. Voilà. Écoute, merci beaucoup Pauline, c'était assez riche. Merci à vous, les personnes qui m'ont suivi. Shukran jazilan Pauline. Shukran bzaf.
Donc voilà, c'était très intéressant. Justement, comme je vous ai expliqué dans le live de ce matin, enfin le live dans la vidéo de ce matin, j'ai précisé que les inscriptions sont encore ouvertes pour les écoles Oui, privées en France. En l'occurrence, maintenant, nous aujourd'hui, on recrute aussi pour Red Business School. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations sur les modalités d'inscription, etc., vous pouvez appeler le cabinet. Donc, vous avez le numéro de téléphone sur ma page. Et si vous avez des questions, vous me les laissez. De toute façon, Pauline est à disposition, elle est très disponible, très réactive. Dans les 2 minutes qui suivent les messages, elle est là déjà en train de répondre. Il y a moyen aussi de faciliter l'accès au rendez-vous visa. oui, Et ça, c'est l'information la plus importante parce que je sais que pour le visa étudiant en France, l'année dernière, il y avait beaucoup de difficultés. Même cette année, d'ailleurs, je sais que c'est pas encore très fluide. Donc, il y a à ce niveau-là, quand on est pour les étudiants qui sont intéressés par cette école, il y a moyen d'avoir des facilités pour avoir le rendez-vous visa une fois le dossier est validé par Rennes Business School. Donc, voilà, le logement, elle en a parlé, Pauline. Ils ont un service à l'école qui coordonne avec c'est-à-dire résidence, prestataires, voilà. résidences, etc., qui peuvent aider dans la recherche de logement. Ouais, voilà. Voilà, ben, je pense Et aussi, que juste un petit truc maintenant, que j'ai envie de dire oui, parce que je pense que oui, c'est hyper important. Euh, pour avoir vécu l'expérience aussi de l'école, je sais que beaucoup d'entre vous ont aussi peur de venir en France en disant ah, est-ce que je vais être acceptée en fonction de la diversité et tout ça. Pour moi, c'est très oui, important aussi de passer ce message, quel que soit votre projet, quel que soit ce que vous avez fait avant. Par exemple, si vous avez fait une option sciences au bac, oui, il n'y a pas de problème, oui, d'accord? c'est Chacun ça. peut être qui il est, que ce soit sa nationalité, que ce soit ses croyances, ses projets. Voilà, on a une équipe très bienveillante et vu que tout le monde vient de d'autres pays dans le campus, voilà, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de bienveillance. Tout à Les fait. étudiants échangent beaucoup entre eux et ça, c'est Exactement. aussi quelque chose qui me semble très important voilà, de mettre en avant. Voilà. On est d'accord. Effectivement, on est d'accord. Voilà. Ben, écoute, merci beaucoup. Donc, je suis en train de remonter pour voir les questions. Alors, Tara qui pose la question, les partenariats avec l'école ENCG et ISCAE. Non, nous n'avons pas de partenariat avec ces écoles. Donc, il faudra prendre. Par contre, je pense que sur la page Orientus, soit Hajar, elle a déjà communiqué, soit elle va communiquer ces 2 jours-là sur les dates d'ouverture de concours pour vous inscrire. Et voilà, donc je pense que pour les questions, c'est tout ce qu'il y avait. Oui, si le profil est fait pour telle école, un travail, madame, que vous faites et qui est extra, merci beaucoup. Ben, je le fais avec grand plaisir. De toute façon, à titre général, je le fais en live. Effectivement, vous avez plein de lives qui vous expliquent comment choisir vos études post-bac. Et si vous avez besoin d'une prise en charge personnalisée, vous pouvez appeler le cabinet. Voilà, bah, j'espère que je n'ai pas oublié de questions. En tout cas, je te remercie beaucoup, Pauline, pour ta Avec grand plaisir. disponibilité, pour les informations utiles. Et merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Et puis, Et je vous on dit dis peut-être à un à bientôt prochain au live. Maroc aussi, hein. Ben On oui, sait à jamais. bientôt. Tu viens chez nous au cabinet, on fait un autre live du cabinet directement. Avec Voilà, ben, merci encore une fois et très bonne soirée. Salam plaisir. alaikum. Merci. Salam alaikum.